एफएम ट्यून किया है आपने आरजे रोहित आरजे वैष्णवी के साथ। आप सुन रहे हैं डबल कटिंग और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान डॉक्टर मोतीवाला इस वक्त हैं, जो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने और उनकी टीम ने किस तरीके से वर्क किया है, स्पेशली मालेगांव की अगर बात करें, ताकि जो कोरोना का इफेक्ट है वो कम हो पाए। एंड बहुत सारे लोग ट्रीट भी हुए हैं, दोबारा अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बना पाए हैं। एंड इसी वजह से जो हमारे नासिक का भी रिकवरी रेट है वो भी सुधर गया है। सो सर, एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि मालेगांव में जब आप गए तो किस तरीके से वहाँ पे वर्क हुआ एंड क्या सब कुछ जर्नी रही? On the 10th of May 2020 in the afternoon, it was a Sunday, and I received a phone call from the Guardian Minister Dadaji Bhuse, and he said, "Can you please come to Malegaon?" Next day we went to Malegaon and he told us, "तुम्ही मालेगाव साठी काय करू शकता?" मी म्हटलं, "सर, तुम्ही आम्हाला किती परवानगी देणार?" He said, "तुम्ही या, तुम्हाला काय परवानगी पाहिजे मी देतो." And this was the miracle. We have been begging the government of Maharashtra time and again. The Central Council for Research in Homeopathy issued a DO for Motiwala Homeopathic Medical College to the Principal Health Secretary, asking him to allow us to use, at least to distribute arsenicum album. And we distributed within 4 to 5 days. On the 17th, we have completed distributing homeopathic arsenicum album to over 400,000 people. I praise the commissioner who allowed me to go and give the medicine, and excellent results were there. We treated 33. This is Malegaon. Beneath the calmness of this society lies a city which is unhinged and where the general rules no longer apply. These people, looking from the shadows of death and uncertainty, are like audience waiting for the future to unfold. They have seen death closely, the death of their loved ones, who one by one drifted away into the jaws of the dreaded coronavirus. Dear friends, this documentary is about the untold story of the containment of COVID-19 in Malegaon from May 2020 to June 2020. This is the story of a few dedicated souls devoted to the science of homeopathy and the helpless residents of Malegaon and the administrators of the Malegaon Municipal Corporation. This story is the success story of the science of homeopathy. Our Malegaon coordinator, Dr. Mustafa Ansari, approached the Commissioner of Malegaon Municipal Corporation for permission for our team to visit Malegaon and distribute the homeopathic medicine Arsenicum album 30. This permission was given to us on the 4th of May 2020, and a team led by Dr. Faraz Motiwala visited Malegaon on the 4th and 5th and distributed the homeopathic medicines to the police forces. They also dispensed medicines in 2 quarantine centers in Malegaon, and at the same time also visited the tertiary care center for COVID-19, the Jeevan Hospital. After this visit, the team came back and a meeting was held at the Motiwala Homeopathic Medical College to assess the role of homeopathy, and there was a clear understanding that if the right approach was made, a containment of COVID-19 in Malegaon could be achieved. One of the first person in authority who took this challenge and who kept faith in the Motiwala team and accepted this
accepted us to give homeopathy. तर काय मधून कसं काय सर, हाऊ डिड यू? त्या काळात सर्वात मेन ते ज्यावेळेस मालेगावला कुणी यायला घाबरत होतं. इव्हन तर माझे शासकीय डॉक्टर मला शासनाकडून जे प्रोव्हाइड केले ते पण त्यातले 10% फक्त येत होते, बाकी ते पण यायला घाबरत होते. जे आले त्यांना इथून लगेच परत कसं जायचं त्याच्यासाठी काय कारण शोधावं. मला बीपी आहे, मला 50 वर्ष वय आहे, मला शुगर आहे, कारण अर्ज द्यायची इव्हन तर माझा स्टाफ, महापालिकेचा स्टाफ माझा नव्हता, माझा स्टाफ सुद्धा वेगळे कारण सगळं गायब झाला होता. अशा वेळेस बाहेरून येऊन तो माणूस म्हणतोय का मी फिरतो आणि या लोकांना गोळ्या देतो. याच्यात ती एक कामाची निष्ठा दिसली, तुमच्या पॅथीवरती एक निष्ठा किंवा त्याचे तुम्हाला असलेला कॉन्फिडन्स तो दिसून येतो. असं तुम्ही माझ्याकडे आलं, तुम्ही म्हटलं हा म्हणजे स्वतः एवढा कॉन्फिडन्स आहे काय शासन निर्णय आहे का त्यावेळेस द्यायचे नाही आपण मला माहिती होतं. मला माझ्या गरीबांना दिलासण्यासाठी कोणीतरी डॉक्टर ते झालं गरज होतं म्हणून मी त्यावेळेस तो निर्णय घेतला. पण आज शासन स्वतःच होमिओपॅथीसाठी अलाउड केलेले आहे. And this was done in consultation with the Central Council for Research in Homeopathy, the Director General, Dr. Anil Khurana himself. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फराज मोतीवाला है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मोतीवाला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की टीम के साथ जो कोविड रिस्पॉन्स टीम है जो डॉक्टर FF मोतीवाला के अंदर गए हुई थी, तो वो टीम के साथ हम लोग फरहान हॉस्पिटल आए थे। म्यूनसिपल कमिश्नर सर के ऑर्डर पे, लेटर पे जब हम लोग 16 तारीख को यहाँ पे आए, डॉक्टर वसीम शेख मोतीवाला कॉलेज के इंटर्न, डॉक्टर लियाकत नामोले सर, डॉक्टर FF मोतीवाला और डॉक्टर प्रशांत अंबोरे, ये हमारी टीम ने जो पॉजिटिव केसेस है फरहान में उसको होम्योपैथी से ट्रीटमेंट चालू किया हमने। और जो सीवियर केसेस थे तो वो केसेस को हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दिए एंड हमने उसके बाद में जो रिजल्ट्स देखे वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखे हमें। पेशेंट बहुत सारे बैड कंडीशन में आते थे और डाउन सेचुरेशन के साथ में आने वाले पेशेंट्स थे, लेकिन बाद में फिर मोतीवाला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर फराज सर और डॉक्टर फारूक मोतीवाला सर, ये लोगों ने 17 मई से इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन और फरहान हॉस्पिटल को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। और यहाँ के जो बैड पेशेंट थे उनके ऊपर पर्सनली उन्होंने इनको जो है ड्रग और कैसा इफेक्ट हो रहा है उस हिसाब से उन्होंने पर्सनली ऑब्जर्वेशन के साथ में यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद में बाय द थैंक ऑफ गॉड बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हम लोगों को यहाँ पर, और पेशेंट का जो सीरियसनेस था उसके अंदर भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नज़र आया हम लोग। 16 मई से यानी अपने मोतीवाला मेडिकल कॉलेज की तरफ से टीम आई थी। डॉक्टर फराज सर आए थे, डॉक्टर मोतीवाला सर, डॉक्टर लियाकत सर, डॉक्टर प्रशांत अंबोरे, ये सब टीम आई थी। फिर उसके बाद हम लोग ने ना यहाँ पे यानी एक्टिव केस जो पॉजिटिव केस थे तो यानी उनके साइन और सिम्टम लेके फिर उसके बाद हम लोग ने पॉजिटिव पेशेंट को होम्योपैथी मेडिसिन दी और माशाल्लाह उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। यानी सैचुरेशन भी उनका बहुत अच्छी जो यानी ठीक हुआ और उसके बाद यानी बहुत सारे पेशेंट डिस्चार्ज भी हुए। मी डॉक्टर संदीप खेरणा, कोविड केअर सेंटरचा नोडल ऑफिसर। जेव्हा सेंटर सुरू झालं त्याच्यानंतर 17 मेला महापालिकेची परवानगी घेऊन मोतीवाला होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर मोतीवाला सर, डॉक्टर लियाकत नामोळे आणि त्यांची संपूर्ण टीम इथे येऊन प्रत्यक्ष पेशंटला चेक करून त्यांनी स्वतः PPE किट घातले आणि पेशंटला चेक केलं। त्यांच्या लक्षणानुसार जे लक्षण पेशंट सिम्प्टोमॅटिक होते, असिम्प्टोमॅटिक होते, त्यानुसार त्यांनी औषधं दिली आणि त्यांची पुढचे बऱ्याच दिवस त्यांनी फॉलोअप घेतला आणि नवीन येणाऱ्या प्रत्येक पेशंटला त्यांनी औषधही पुरवले। त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे, त्यांना धन्यवाद। सर, होमिओपॅथिक औषधोपचार केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या सेंटरला काही फरक जाणवला? माझ्या सेंटरचं प्रिमायसेस आणि सगळ्याच गोष्टी जर घेतल्या आणि तुमच्या औषधं तर अनेक सिम्प्टोमॅटिक पेशंट लवकर असिम्प्टोमॅटिक धन्यवाद। मालेगाव महानगरपालिकेमध्ये साधारणतः
8 तारखेपासून आपल्याकडे 8 एप्रिलपासून आपल्याकडे केसेस सुरू झाल्या आणि त्यात झालं असं की अचानक आलेल्या संकट जे होतं त्याच्यामुळे मालेगाव महापालिका सज्ज झाली आणि त्यानंतर जे केसेस आमच्या सुरू झाल्या त्या मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या. त्याच्यानंतर करावे काय आणि नाही काय हे सगळ्यांपुढेच एक संकट होतं. त्यात जी साथ मिळाली आम्हाला मोतीवाला कॉलेज यांची तर ती आमच्यासाठी खूप मोलाची ठरली जेणेकरून आम्ही त्या केसेसला कंट्रोल करू शकलो. साधारणतः 5 मेपासून मोतीवाला कॉलेज यांनी मालेगावमध्ये पदार्पण केलं आणि जनतेमध्ये होमिओपॅथी मेडिसिन द्यायला सुरुवात केली. त्याच्यानंतर आम्हाला असं लक्षात आलं की होमिओपॅथीचा जो सपोर्ट मिळाला त्यानंतर केसेस कमी झाल्याचं प्रमाण ज्याचं आम्हाला आढळून आलं आणि त्याच्यामुळे आम्ही आज निश्चित हे म्हणू शकतो की कुठेतरी हे होमिओपॅथीचा आपल्याला निश्चितच सपोर्ट मिळालेला आहे आणि त्याच्यामुळे आज आपण कोरोनामुक्तीकडे जे जातोय तर या होमिओपॅथी मेडिसिनमुळे जातोय. आणि आमच्या ग्राफिकली बघितलं तरी पण आमच्या एप्रिलच्या केसेस आणि मेच्या केसेस याच्यात डिफरन्स जाणवला आणि तो आम्ही आज निश्चित म्हणू शकतो जो सपोर्टिव्ह मेडिसिन आम्हाला होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदाचं मिळालं याच्यामुळे सांगड घातली गेली आणि त्याच्यामुळे आपल्याला या सगळ्याचा रिझल्ट दिसतोय. म्हणजे सर तुम्हाला असं कन्क्लुजन करता येईल की होमिओपॅथिक औषधानंतर नुसतं कोरोनाच नाही इथल्या टोटल डेथ रेटमध्ये सुद्धा फरक झाला. हो विदाउट आज आपण 10च्या खाली जो 16चा रेट होता तो जो वाढायला पाहिजे आज पावसाळा चालू झालेला आहे. आणि हे सोडून द्या मला जी आता फीडबॅक मिळतो तर जिथं प्रॅक्टिशनर आहे तर त्यांच्याकडे सकाळची उपडी असते सर्दी कफ तापवाली ती उपडी फार कमी झाली. म्हणजे माझ्या घरी डॉक्टर सांगतात की ती उपडी कमी झाली. आपले जे स्टॅटिस्टिक्स होतं तर मे महिन्यात पहिला आठवडा तर मे महिन्याच्या फर्स्ट म्हणजे 7-8 मेच्या आसपास आपला रेट ऑफ डबलिंग जो होता तो 2.2 डे 3.2 डे याच्यामध्ये होता. अतिशय घातक लेवलला होता आणि तो रेट आता 10 जून ते 12 जून या काळात 56 डे म्हणजे जो रेट आपला डबलिंगचा रेट जो 2.2 होता तो 1 महिन्यानंतर आपण 56 ला नेला ही आपली एक मोठी अचिव्हमेंट मानली जाते. 2.2 म्हणजे काय सर? 2.2 म्हणजे रुग्णांचा रेट 2.2 डे नंतर डबल होतो आणि त्याला रेट ऑफ डबलिंग तो आपला त्यावेळेस तो होता. आज भारताचा रेट ऑफ डबलिंग 16 आहे 56 म्हणजे आणि महाराष्ट्रामध्ये सर्वात हायस्ट लेवलला आपल्याला तसाच दुसरा असतो रेट ऑफ डिस्पॅच. आपण किती लोकांना बरं करून घरी पाठवतो तर त्याचा एक रेट धरला जातो. तो रेट आता ॲव्हरेजली 70 पण हायेस्ट आहे. तर तो मालेगावचा सर्वात हायेस्ट 84%. म्हणजे आपल्याकडे जेवढे पेशंट ॲडमिट झाले त्यातले 84% आपले TCS किंवा DCSCला न जाता सर्व घरी गेले. फक्त CCC मधूनच याला न जाता घरी केलं वगैरे त्याचं आपलं प्रमाण आज आहे 84%. म्हणजे जसं डॉक्टर फराज म्हणतात तसं त्यातले कोणते सिम्पटम्स त्यांना आले नाही. फक्त CCC पॉझिटिव्ह म्हणून आले पण त्यांना ऑक्सिजनची कमतरता झाली म्हणून DCSला यावं लागलं नाही किंवा क्रिटिकल म्हणून DCSला यावं लागलं नाही. हा रेट आपला 84%. आणि थर्ड आहे रेट ऑफ मॉर्टिलिटी. त्यामध्ये 25 लाखानंतर आज तुम्ही आपल्याकडे इतकं पेशंट असतात. मॉर्टिलिटी हा प्रकार आपल्याकडे संपला जवळचा नॉट कोरोना तर बाकीची मॉर्टिलिटी असते तर ती ॲव्हरेजली इथे 2 वर्षापासून डेली 15 ते 16 जणांचं दुःखद निधन होतं मालेगाव शहरात. 15 ते 16 लोकांचं दुःखद निधन असं ॲव्हरेज आहे. तर ते मधल्या काळात आपण मे 12-13 मेच्या आसपास आपण 55 पर्यंत गेलो होतो. म्हणजे वेगवेगळ्या कारणामुळे डेटेत घ्यायचं होतं तर 40-45-55 ह्या रेशोत गेलो होतं. तर जे मागच्या 1 आठवड्यापासून परत 15-16 नाही 15-16च्या पण खाली आलो आपण. आज आपण आठवड्यात घेतली तर 9-10 अशी आठवड्यात आपली चालू आहे. म्हणजे खूप सकारात्मक एक आपल्याला रिझल्ट मिळायला सुरुवात झाली. आणि ह्या ॲलोपॅथीबरोबर होमिओपॅथीचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात झाला. होमिओपॅथीच्या ॲज पर मागे 5.5 लाख गोळ्या वाटल्या गेल्यात असं नाही तर त्याच्यात चेन म्हणजे आपण ज्या टॅबलेट्स होत्या तर त्याला जे कव्हर होतं तो उर्दू भाषेत केलं त्यामुळे त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला गेला. आणि आज जी हर्ड इम्युनिटी तयार झाली आहे किंवा आज मुस्लिम भागात पेशंट मिळत नाही तर त्याचं मोठ्या प्रमाणात श्रेय याला जातं.
आणि सर नुसतं मानसिक दिलासाच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला वाटतं ही औषधी काम केली तिथे, कारण त्यावेळेला कोणीही ॲलोपॅथिक डॉक्टर काम करत नव्हतं आणि त्यावेळेला होमिओपॅथिक डॉक्टर्सनी आम्ही म्हणजे आमच्या टीमने औषधं दिली. तर मेनली तुम्ही असं म्हणू शकता की हे होमिओपॅथिक औषधच त्याच्यापर्यंत गेली आणि त्याचा परिणाम झाला असावा. फक्त होमिओपॅथीमुळे असं म्हणता येणार नाही, पण ॲलोपॅथीची आमची ट्रीटमेंट चालू पण आम्हाला बंद नव्हतं, लिमिट होतं. आम्ही वाटलं असेल 20-30 हजार लोकांपर्यंत. आपण जे आपल्या टॅबलेट गेल्या 5-5.5 लोकांपर्यंत गेल्या आणि आजतावर एकही पेशंट येत नाही. मध्य भागाचं पॉप्युलेशन 9 लाखच्या आसपास पॉप्युलेशन आहे. तर नक्कीच होमिओपॅथीचा मोठा वाटा असणार. 1-2 ठिकाणी आपण आमचे नगरसेवक आमच्या अधिकाऱ्यांनी मिळून आर्सेनिक-30ची फॉगिंग फवारणी पण केली होती. आम्ही ते औषध फवारणी पण केली 18 तारखेला. तर त्याची फवारणी ह्या गोळ्या प्रत्येकाच्या घरी गेल्यामुळे रुग्णाला मिळणारा एक दिलासा एक असतो आणि त्याचे काहीतरी फरक असणारच. कारण त्यानंतर आपली पेशंट यायची पॉझिटिव्हची संख्या कमी झाली आणि 25 तारखेनंतर ईद झाल्यानंतर माझ्या दृष्टीने एकही पेशंट आपल्याकडं त्या भागात मिळालेच नाही आपल्याला. So for my homeopathic friends, I want to tell that remedies which we found useful are arsenic album, Rhynia alba, Carbovage, Digitalis, Viridium viridae, Aconite, Lycopodium, Sulfur, rarely Sepia, and the potency selection is also very important in such cases. All in all, what I want to tell you is homeopathy is a complete medical science. Now that you have witnessed the untold story of COVID-free Malegaon, allow me to sum it up. In the government offices and amongst the health officials, the COVID-19 resolution in Malegaon is being referred to as the Malegaon model. It should rightfully be referred to as the Motiwala College model. The strategy used to contain the pandemic in Malegaon was well planned and executed by the Motiwala Homeopathic Medical College. The doctors, interns, the bureaucrats, social workers, our supporting staff and the local media were all dedicated to this cause of homeopathy and the slogan, COVID-free Malegaon. The distribution of well-labeled bottles of Arsenicum album 30 with information leaflets and consent forms in 3 vernacular languages, Hindi, Marathi and Urdu, to 533,046 citizens of Malegaon was done in a systematic and well-documented manner with intensive follow-ups. From the 13th of May to the 21st of May was done day and night. This was backed with the dispensing of the quarantine protocol to the 3 COVID care centers and specific medicines to the COVID-19 hospitals. We came from the outer circle to the epicenter of the problem, step by step, over a period of 9 days of intensive battle against COVID-19. Friends, in the meantime, many have come forward to claim the credit, but at the end, truth shall prevail. Satyamev Jayate.